हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सीटी एग्जाम रे टीचिंग एप्टीट्यूड रु आसुथिबा कि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सीटी एग्जाम पई सेसिली प्रिपेयर होचंती ताहले वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना ए टाइप रो क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जेते भी अपलोड हेबो आपण माने जानि परिबे आपनको एग्जाम पाई प्रिपरेशन मध्य हेई परिबे। एवं एई क्लास रे हमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय मध्य आपण मानकु जणेबी जेउथिरे जॉइन होई खूब कम समय रे निजको प्रिपेयर करि परिबे। तबे कोन रची डिटेल्स जानतु जानिबा। तो आज रो फर्स्ट क्वेश्चन जहा कि 1 नंबर क्वेश्चन कोन रची देखंतु मूल्यबोध भित्तिक शिक्षार उद्देश्य हेउची नैतिक मूल्यबोध, राजनैतिक मूल्यबोध, अर्थनैतिक मूल्यबोध, पेशा भित्तिक लक्ष्य। राइट आंसर ऑप्शन ए नैतिक मूल्यबोध। तत्काल प्रयोग हेउथिबा गवेषणाटी हेउची मौलिक गवेषणा, क्रियाशीलता भित्तिरे गवेषणा, परीक्षण भित्तिक गवेषणा, गुणात्मक गवेषणा। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रियाशीलता भित्तिरे गवेषणा। निम्नोक्त मध्यरु किए कहिथिले जे एक प्राकृतिक परिवेश मध्यरे शिक्षादान हेबा उचित? ग्रीन, क्लार्क, मोरिसन, टागोर। राइट आंसर ऑप्शन डी टागोर। शिक्षा मनोविज्ञानी मानक निमंते निम्न मध्यरु केउंटी प्रथम व प्रधान अटे? मेधावी छात्र मानक आवश्यकता को परिपूर्ण करिबा, सर्वाधिक प्रभावशाली हेबा निमंते शिक्षादान प्रक्रिया आविष्कार करिबा, शिक्षार्थी मानक असफलता निमंते उपकल्पन प्रस्तुत करिबा, शिक्षा प्रशासनिकतार नीतिर अनुध्यान करिबा। तो यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन बी सर्वाधिक प्रभावशाली हेबा निमंते शिक्षादान प्रक्रिया आविष्कार करिबा। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिशुर प्रथम विद्यालय? सांगसाथी, समाज, विद्यालय, परिवार। राइट आंसर ऑप्शन डी परिवार। मनोविज्ञानर केउ विभाग रे व्यवहार भित्तिक नीति रहिछि? एथिक्स, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक्स। राइट आंसर हेउछि ऑप्शन ए एथिक्स। निम्नोक्त मध्यरु काहार दर्शन उपरे पंडिचेरी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित? टागोर, विवेकानंद, गांधीजी, श्री अरविंद। राइट आंसर ऑप्शन डी श्री अरविंद। विद्यालय रे धर्म भित्तिक शिक्षा संभवपर नुहे कारण शिक्षा प्रसंग रे धर्म भित्तिक ज्ञानर कौनसी मूल्य नहीं, धर्म को औपचारिक भाव में विद्यालय रे पढ़ा जाई पारिबो नहीं, अनेक धर्म रहिछि एवं एगुड़ी को विद्यालय पाठ्यक्रम रे स्थानित करिबा संभव नुहे, विद्यालय रे धर्म शिक्षा देवाकू शिक्षक माने भल पाआंती नहीं। तो यहाँ राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी अनेक धर्म रहिछि एवं एगुड़ी को विद्यालय पाठ्यक्रम रे स्थानित करिबा संभव नुहे। भविष्यत रे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अग्राधिकार भित्तिरे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी विरुद्ध रे संग्राम करिबो? व्यक्ति मानकर अज्ञता, शिक्षा भित्तिक सुजोग रे रहितिबा असमानता, धर्म व जाति भित्तिक विभाजन, शिक्षा भित्तिक मानर वंशानुकरण। राइट आंसर ऑप्शन सी धर्म व जाति भित्तिक विभाजन। भारत रे शिक्षा भित्तिक योजना मध्यरे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी नाही? समानता, धर्म, गुणवत्ता, यथार्थता। राइट आंसर ऑप्शन बी धर्म। शिक्षार सर्वोत्कृष्ट कार्यटी हेउची अर्थनैतिक विकास, मानव संबल विकास, प्रयुक्ति भित्तिक विकास, राजनैतिक विकास। राइट आंसर ऑप्शन बी मानव संबल विकास। आधुनिक शिक्षा पद्धति निम्नोक्त मध्यरु केउटी को नियंत्रणर उत्स भाव में विश्वास करे? व्यक्ति मध्यरे, शिक्षा प्रशासक मानक मध्यरे, उपयुक्त परिदर्शन उपरे पर्यवसित, बाह्य भाव में न्यस्त करा जायथाय। तो यार राइट आंसर हेउछि ऑप्शन ए व्यक्ति मध्यरे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षार समाज भित्तिक उद्देश्यर अनुगामी नुहे? जड़े व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करिबा जदि यह समाजर हित निमंते होइथाय, व्यक्तिर शिक्षा भित्तिक अधिकार हेउछि गुरुत्वपूर्ण, समाज गठन करुथिबारु व्यक्ति मानकर शिक्षित हेबा आवश्यक,
ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ। ପ୍ରୟୋଗବାଦୀମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିକାଶ, ପ୍ରକୃତିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିକାଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆତ୍ମ ଅନୁଭବ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? ପ୍ରୟୋଗବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, ବାସ୍ତବବାଦୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଥିସହିତ କେଉଁ ଦର୍ଶନ ଏକମତ? ଆଦର୍ଶବାଦ, ପ୍ରୟୋଗବାଦ, ପ୍ରକୃତିବାଦ, ବାସ୍ତବବାଦ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍, ଫ୍ରି PDF, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର୍ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଲିମିଟେଡ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି, ତ ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏଥିସହିତ କେଉଁ ଦର୍ଶନ ଏକମତ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ଆଦର୍ଶବାଦ। ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଡ୍ୟାଶ୍ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନାଗରିକତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବିକା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 1964 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା କମିଶନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୋଠାରୀ କମିଶନ, ମୁଦାଲିଆର କମିଶନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଶନ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, କୋଠାରୀ କମିଶନ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ନଥିଲା? ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକକରଣ, ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି, ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରୁଷା RUSAର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରିଜନାଲି ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। RMSAର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମନିଟରିଂ ଅଫ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁଷା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା। ସର୍ବସାଧାରଣ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ? ରୁଷା, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ରାମସା, NPEGET। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ରାମସା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ? କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୌଳିକ ସ୍ତରରେ ବାଳିକା ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଜାତୀୟ ନୀତି, ମହିଳା ସମକ୍ଷ ଯୋଜନା, ରାମସା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ରାମସା।
ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ଆଇନଗତ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ? 45, 350 କ, 21 କ, 28। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 21 କ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ RT ଆକ୍ଟ କେଉଁ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 2010 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, 2009 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ, 2012 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, 2010 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 2010 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବିକାଶ କରିବା କେଉଁ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ରାମସା, ରୁଷା, IEDSS, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ରୁଷା। ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ କୋହଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ 1992, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା 2005। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା 2005। ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ଦୋଷ? ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବୁଝିପାରିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍କର୍ଷତା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବାଗ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ପରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ 1 ନମ୍ବରରୁ 30 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ ହୋଇ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।